حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا ليوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مدد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. عزیزان محترم، آئیے آگے بڑا ادھر آواز جائے گی پھر آج بڑا عیسائی کریمہ کو تلاوت کی. عیسائی کریمہ کے پروردگار عالم اپنے حبیب کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ اپنے امت کو سمجھائیے، انہیں بتائیے کہ کلمات الہی کا کلمے میں کتنے حرف؟ 5. تو فرمایا کہ ان کو بتائیے، سمجھائیے کہ کلمات الہی سے مراد ارشاد ہو رہا ہے سمجھے آپ کی اگر روئے زمین کی خالق کائنات سورہ لقمان کی آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر روئے زمین کے سارے درخت ہے وہ قلم اگر زمین کے سارے درخت جو قلم ہو جائیں اور جتنے پورے ارض کے اوپر سمندر ہیں یہ سب کے سب سیاہی بن جائیں اور یہ سمندر کو ختم ہونے کے بعد 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائیں ما نفدت کلمات اللہ کے باوجود بھی کلمات الہی ختم ہونے والے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مفسر ہیں، جتنے بھی تاریخ نگار ہیں، جتنے بھی محدث ہیں، یہ سب متفقین ہیں، بیچارے پریشان ہیں کہ یہ 5 حرف کلمات الہی میں کیا کمالات ہے، سمجھا کیا معجزات ہیں کہ جس کے لیے اللہ کا سارے زمین کی طرف ختم ہو جائیں اور سارے جو سمندر سیاہی بن جائیں اور پھر 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، پھر بھی کلمات الہی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑا زبردست اور بڑا صاحب ہے. تو یہ کلمات الہی مفسرین نے اپنے اپنے علم کے تحت جہاں جہاں تک کوشش کیا وہاں تک پہنچے. کسی مفسرین نے کہا کہ کلمات الہی سے مراد علم اور معلومات پروردگار عالم ہے. کسی نے کہا کہ علم یا معلومات پروردگار عالم ہے، اس لیے کہ انسان کی یہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کے علم یا معلومات کی تہ تک پہنچ. دوسرے مفسر نے کہا نہیں بھائی، اس سے مراد علم یا معلومات نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے سمجھا؟ قدرت خداوند عالم، اس کی طاقت. تیسرے مفسر بیدار نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد کلمات الہی سے نہ علم ہے، نہ معلومات ہے اور نہ قدرت ہے، بلکہ اس کلمات الہی سے مراد مخلوقات الہی ہے جو اللہ نے دنیا میں پیدا کی اور آخرت میں پیدا کرے گا. چوتھے مفسر اٹھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ سب آپ کی دلیلیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن کلمات الہی سے مراد حقیقت میں یہ ہے کہ اس سے مراد نعمت پروردگار عالم ہے. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم گر نہیں سکتے. نعرہ تکبیر. ہر مفسر نے، ہر محدث نے
یا تاریخ نگار نے اپنے اپنے علم کے لحاظ سے کہا کہ اس کلمات الہی سے مراد یا تو علم معلومات ہے یا قدرت خداوند عالم ہے یا سمجھاون نعمت پروردگار عالم ہے. لیکن جب سوال کیا گیا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ کلمات الہی سے مراد کیا ہے. اور اماموں سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ کلمات الہی کے لیے سارے سمندر جو ہے سیاہی بن جائے, سارے رنگ جو ہے وہ قلم بن جائے, پھر بھی کلمات الہی مراد نہیں ہے, ختم نہیں ہو تو پھر کلمات الہی سے مراد کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا دیکھو ہم محمد والے محمد کے کلام جہاں بھی سنیں اس سے قرآن مجید سے تطابق کیا. اگر قرآن مجید کی آیتوں سے ملتا جلتا ہمارا کلام ہے تو پھر وہ ہمارا کلام ہے, اور قرآن مجید کی آیات سے اگر ملتا جلتا نہیں ہے تو پھر دیوار پر اسے مار دو, ہمارا کلام نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا سمجھا کہ لو کانا لو ان ما فی الارض من شجر, کہ اگر ہوئے زمین کے سارے جو ہے درخت قلم بن جائے, سارے سمندر سیاہی ہو جائے, 7 سمندر اور سیاہی ہو جائے, پھر بھی کلمات الہی ختم ہو جائے. پیغمبر نے سنا اس سے مراد کیا ہے؟ فضائل علی ابن ابی لو کان الریاض اقلاما والبحور مدادا والجن انصابا والانس کتابا معاذ فضائل علی ابن ابی, کہ اگر روئے زمین کے سارے درخت قلم ہو جائے, روئے زمین کے سارے جھٹک ہوئے تو سمندر سیاہی بن جائے, تمام جن جو اس کو حساب کریں اور تمام انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں, پھر بھی میرے بھائی کے فضائل و مناقب ایسا نہیں ہو سکتے کہ نعرہ صلوات حدیث رسول کے لحاظ سے پتہ چلا کہ کلمات الہی سے مراد کا ہے فضائل آلِ. اب غور کیجیے, یہی وہ کلمات الہی جس میں نہ بدلاؤ ہے نہ کوئی تبدیلی. قرآن مجید لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلام میں کوئی بناوٹ یا بدلاؤ نہیں ہے, مغیر نہیں ہوتا, بدل نہیں سکتے. کیا آل محمد نے جس چیز کو کہا وہ ہے, اور جس چیز کو کہا نہ اس میں کیا ہے؟ کلام الہی سے مراد کیا سمجھا؟ کلمات محمد والے, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں. یہی وہ کلمات الہی ہے کہ جب تک اس کے ذریعے سے انسان دعا نہیں کرتا اس کی دعائیں مستجاب نہیں. جب تک اس کلمات الہی کے وسیلے سے آپ دعا نہ مانگیں آپ کی دعائیں قبول نہیں کریں گی. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن میں فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس وقت کو پیغمبر اس وقت کو یاد کرو تو کیا کہ جس وقت اللہ نے آدم کو, بلکہ آدم نے اللہ سے چند کلمے سیکھے اور پھر ان کلموں کے ذریعے جو ہے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. روایت میں ملتا ہے کہ جب خالق کائنات نے آدم کو پیدا کیا تو پیدا جیسے کیا انہوں نے ساخت عرش کی طرف دیکھا تو انہیں چند جو ہے نورانی صورتیں نظر, ان کے سروں پر کچھ نام لکھے ہوئے. آدم نے بارگاہ الہی میں دعا کی پروردگار عالم کیا مجھ سے پہلے بھی تم نے کچھ مخلوق پیدا کی ہے؟ کہا نہیں, تم سے پہلے میں نے پیدا نہیں کیا. کہ یہ پھر کون سی صورتیں ہیں جن کے سروں کے اوپر نام لکھے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ صورتیں تمہاری سے نظر آ رہی ہے, تمہاری فرزند ہے, تمہاری نسل. مگر یہ آدم یہ یاد رکھنا کہ اگر انہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. لہذا ان ناموں کو تم یاد کر لو. آدم ان ناموں کو یاد کر لو, اور جب کبھی تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو, کسی آفت میں یا بلا میں یا کسی رنج و غم یا کٹھی میں مبتلا ہو تو انہی ناموں کے ذریعے دعا کرنا, ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم. کس سے بھیا؟ اسی کی طرف جو ہے اللہ یاد کر فرما رہا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, کہ آدم نے چند کلمے سیکھے اور اس کے ذریعے سے توبہ کی تو میں نے توبہ. اب جب جناب آدم کے دعا یہ توبہ قبولیت کا وقت آیا, دعا تو کرتے تھے, کتنے سال دعا کیے؟ 300 سال تک.
आदम जब वहाँ से हटाए गए थे तो 300 साल तक आसमान पर देखा भी दस्तर इतना रोए थे कि 2 नहरें जारी हो गई। कौन? आदम फिराते हवा में जुदाई परवरदिगार आलम में। तो जब उनके तौबा का वक्त करीब आया और जिब्राईल अमीन से मुलाकात हुई तो जिब्राईल अमीन ने बरगाह अलाई में दो परवरदिगार आलम इन दोनों को तारुफ करा मिला थे, क्योंकि अब इनका रोना हमसे भी देखा नहीं जाता। हमारे जानवर इनके ऊपर परिंदे इनको ताने दे रहे, क्योंकि इनके आंसू को पी लेकर के आधा आदम तेरे आंसू बड़े मिठास है। हालांकि वो आंसू जब मीठा नहीं होता है, कैसा होता है? हल्का कड़वा होता है ना, नमकीन होता है। लिहाजा इनकी तौबा कबूल कर। आदम से जिब्राईल से अल्लाह ने कहा है, जिब्राईल आदम से कह कि जिस वक्त तुम्हारी पैदाइश हुई थी और साक़े अर्श पर कुछ तस्वीरें देखी थी, उनके सरों पर जो नाम दिला वो नाम याद किए थे ना, उसी नामों के जरिए दुआ कर ताकि अल्लाह इनकी दुआ कबूल करे। अब जब जिब्राईल ने बोला है बताया तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया, कहा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन इल्ला तुस्तह। ए परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है मोहम्मद अली व फातिमा हसन व हुसैन का कि हमारी तौबा को कबूल कर। तो जब आदम ने आले मोहम्मद और आले मुख्तार के जो वास्ता दिया तो अल्लाह ने कहा फतह अलैह इन्नहु तव्वाबुर रहीम, बेशक अब मैं तुम्हारे तौबा कबूल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तौबा कबूल करने वाला नारे सलवात दे रहा हूँ। नतीजा निकला समझा कि जब आदम जैसा अबुल बशर की दुआएं बगैर वसीले मोहम्मद वाले मोहम्मद कबूल नहीं हुई, हम जैसे गुनहगार से या अल्लाह कहे कबूल देगा। दुआओं की कबूलियत के लिए तक़वा, दुआओं की कबूलियत के लिए खुशू शर्त, दुआओं की कबूलियत के लिए अखलास खुलूस शर्त, दुआओं की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल ज़रूरी है, दुआओं की कबूलियत के लिए ज़ुबान का पाक होना नहीं, फ़ाहिशा अल्फाज से गलत अल्फाजों महफूज रखना ज़रूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें एक जन नहीं होती हैं, उसके साथ साथ वसीले मोहम्मद वाले मोहम्मद के जब वास्ता देते हैं तब हमारी दुआएं कबूल होती हैं। नारे सलवात फिर देखिए यही वो कलमात इलाही हो कीजिएगा, यही वो कलमात इलाही हैं कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ने जनाब इब्राहिम जैसे खलील को जो है इम्तहान में मुब्तला वो इज़्तला इब्राहिम रब्बहु बिकलमातिन फतम्मा के रसूल उस वक्त को याद करो कि जब हमने इब्राहिम को चंद कलमों में मुब्तला किया था, फतम्मा तो माशाअल्लाह मुकम्मल कामयाब हुआ, इम्तहान में बिल्कुल कामयाब। जब अल्लाह ने आले मोहम्मद के ज़रिए इनका जो इम्तहान लिया और इम्तहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ने कहा इन्नी जअलुका लिन्नास इमामा, अब मैं तुझे दर्जे इमामत पर पाई। मतलब कीजिए कि जनाब इब्राहिम को उस वक्त तक इमामत का ओहदा नहीं मिला जब तक वो अल्लाह ने उन्हें मुब्तला नहीं किया इम्तहान में। इम्तहान क्या था? आले मोहम्मद की मराती को हालत इम्तहान मुफज्जल छठे इमाम के शागिर्द हैं, उन्होंने पूछा था कि मौला समझा को कौन से कलमात थे कि जिन कलमे के जरिए अल्लाह ने जो है इब्राहिम को इम्तहान में मुब्तला किया। हाँ वही कलमे थे जिस कलमे के जरिए जनाब आदम के तौबा यानी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन समझा वो अलीन व फातिमा वल हसन वल हुसैन इल्ला तुस्तह व परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का समझा कि तुम उनके तुफ़ैल में हमारी दुआओं को या तौबा को कबूल कर ले। फतह वाले अल्लाह ने तौबा। फिर पूछा कि फातिमा हुन्ना से मुराद क्या हो? का फातिमा हुन्ना से मुराद ये कि अल्लाह ने जो है 12 इमाम और 14 मासूमीन तक मासूमियत का सिलसिला ख़त्म किया और 12वें इमाम तक इमामत के सिलसिला को ख़त्म किया, जिसका आज भी जो आखिरी फर्जंद पर्दे गैब में है और जब अल्लाह की मसलहत होगी उसकी मशीयत होगी वो ज़ाहिर होंगे, दुनिया को अदल इंसाफ से वैसे भरेंगे जिस दौर से भरी होगी। किनारे सलवात अब दुनिया ये कहती है समझा कि शियाने हैदर करार जो है समझा
علی کے اتنے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، اتنی فضیلت بیان کرتے، سمجھا ہم اتنا تو پیغمبر اسلام کی بھی بیان نہیں کرتے. ایسی بات نہیں، ہم لوگ سمجھا اتنی نہیں پائیں گے، بلکہ جسے خدا کچھ کہتا ہم کہہ دیں، اسے منع کرتا منع ہو جاتا. سمجھا ہم لوگ علی بن ابی طالب کو پیغمبر اسلام کو نہیں پاتے. اما علی نام ہی اس ذات کا سمجھا ایسی نرالی ہستی ہے کہ جن کی نگاہیں ذات علی بن ابی طالب کی طرف پڑی، وہ انسان اپنے علم اور اپنے اعتقاد کی روشنی میں نا مولائے کائنات کی مدوسنا اور تعریف کرنا اپنے لیے باعث فخر اور سعادت سمجھنا ہے. صلوات علی بن ابی طالب کی تعریف صرف ہمیں نہیں کرتے، ہم خود ذات احدیت پروردگار عالم جو مولائے کائنات کی تعریف کرنے میں رتب اللسان. کبھی کبھی اس نے جب دیکھا سب جب بستر رسول فرش کرے میرا سمجھا تو اللہ سے نہ رہا. کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. رحیم کہ بے شک سمجھا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو رضائے پروردگار عالم کے لیے جو اپنے نفس کو بیچ، اور اللہ ایسے اوپر کے ایسے لوگوں پر رؤوف ہے. اور جب خالق کائنات نے مولائے کائنات کو جسیا میدان جنگ میں دیکھا، پروردگار کیا کہا کہ انہم بنیان مرصوص، یہ تو وہ ہے سمجھے جیسے شیشہ بلائی ہوئی. یہی مولائے کائنات کی سمجھا نگاہ سمجھا، جب مولائے کائنات کو سمجھا بھارت کی طرف ان کی طرف نظر کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جب خالق کائنات نے مولائے کائنات کو مسند علم پر دیکھا، کیا کہا؟ من علم و علم الکتاب، یہ وہ حضرت ہیں کہ جن کے اندر پورے قرآن مجید کا علم جو ہے موجود. خالق کائنات سمجھا کہ جب اللہ نے ان کو مسند امامت پر دیکھا، سورہ یاسین میں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر علم کو جو ہے امام مبین کے اندر. یہی وہ خالق کائنات ہے جب مولائے کائنات کی سخاوت کو حالت رکوع میں دیکھا. آیت نازل کر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک ہے مومنو تمہارا سرفراز حاکم اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں. تو اللہ مدعو سے نہ کرا، ہم مدعو نہیں سے کرتے. تو ہر جگہ خود مالک بھی مولائے کائنات کے فضائل و مناقب کا وہ کیا جب علی کے گھر سے مسکین محتاج قیدی یتیم کو جب روٹیاں نکلی تو اللہ سے دیکھا نا کیا کہا؟ یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اما یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت اور اللہ کی الفت میں محتاج قیدی اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کھلاتے ہیں خالصۃ لوجہ اللہ، نہ اس کا کوئی مجھے اجر چاہیے نہ کہ اس کے ساتھ. کیا کہنا مولائے کائنات کے گھر کی روٹیاں، کہ علی کے گھر سے روٹیاں نکلی تو 5، لیکن جب خالق کائنات نے روٹیوں کو آیات قرآنی پر وزن کیا تو یہ 5 روٹیاں جو ہے 30 آیتوں کے مقابلے. گھر کتنے میں 30 آیتیں 30. اب اندازہ ہے کہ جس کے گھر کی ایک روٹیوں کا وزن جو ہے 6 آیتوں کے برابر ہو، گھر کا مالک کتنا وزنی ہوگا. اتنا صلوات محمد. روایت میں مشہور معروف ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام بازار حسن میں بیچنے کے لائے گئے اور جب سوداگروں نے ان کی قیمت پوچھا تو بیچنے والے نے کہا کہ بچے جتنے یوسف ہیں انہی کے ہم وزن جو جواہرات دیتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام جو سمجھا ترازو کے پلے میں بیٹھ، بڑے بڑے سوداگر آتے ہیں، خریدار آتے ہیں، اپنے اپنے جواہرات رکھتے ہیں، مگر جناب یوسف کا قدم جو ہے ٹس سے مستقل ہے، جواہرات ختم. اتفاق سے ادھری سے عزیز مصر اپنی اہلیہ زلیخا کو لے کے جا رہے تھے.
زلیخا کی نظر پڑ گئی جناب یوسف کے حسن پر، بے چین ہو گئی، دیوانی ہو گئی کہ عزیز مصر تم نے ہمارے ہر بات کی مانی نہیں، اب مانو چاہے نہ مانو مگر میری یہ خواہش ہے اسے تو پورا کر دے، اور تجھے ہمارے خدا نے خداؤں کا جو بھی ہمارے خدا نے تجھے اپنی دولت دی ہے کیا یہ یوسف کو خرید تو میرے والے میں ہمارا عزیز مصر اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کیا قیمت ہے، کہا گیا کہ بچ جواہرات جو ہے یوسف کا ہم وزن ہو۔ عزیز مصر اپنے خزانے جو ہے کھول اللہ کے ترازو کے پلے پر رکھتے ہیں۔ تاریخ کا یہ تفصیل لکھا سمجھا کہ عزیز مصر کی دولت حکومت مصر ختم ہو گئی، مگر جناب یوسف کی قدم وہاں سے جنبش نہ کی، اور ترازو کے پلے جو نیچے ہے تو نیچے اوپر نہ، ساری کے سارے دولت مصر جو وہ ختم ہو گئی یوسف کو خریدنے میں۔ عزیز مصر کو بڑا افسوس ہوا، زلیخا کے قریب گیا، کہا زلیخا افسوس یہ ہے کہ ساری دولتیں بھی ختم ہو گئی، یوسف ہاتھ نہ آئے، اور ہم تو یہ خواہش کو پورا بھی نہ کر سکتے، اب ہم کیا کریں؟ یہ اسے اپنی بیوی سے یہ کہا، اور بیوی اس کی زلیخا یوسف کو دیکھ رہی۔ ایک پیغمبر کو جو عزیز مصر پر جو بڑا ترس، اور اپنی رحمت کی نگاہ سے یوسف زلیخا کی طرف دیکھے اور عزیز مصر کہا اے عزیز مصر ایک قلم دوات اور کاغذ لے۔ جیسے یہ کافر نے یوسف کی گفتگو سنی، زلیخا کو لگا جلد سے جلد کاغذ قلم کا انتظام، فوراً جو لے کے آئے کاغذ، جیسے ہی لا کے دیے جناب یوسف نے صرف کاغذ پہ لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لکھنے کے بعد جو ہے اپنے دوسرے پلے پر جس پر بسم اللہ لکھا تھا وہ نیچے ہو گیا، جناب یوسف کیا ہو گئے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک پیغمبر کی قیمت قرآن مجید کی ایک آیت کے کیا کہنا درے بزرگ سے روٹیوں کا، جسے روٹیاں تقسیم ہوئی کہ ایک روٹی جو ہے وہ 6 آیتوں کی برابر، جس کے گھر کی ایک روٹی 6 روٹیوں کے برابر جو ہاتھ سے پکائی تھی، جس کو اپنے آنکھوں سے پرورش برداشت کیا، تو وہ کتنا بڑی سلوات پیغمبر کی جو قیمت ہوتی ہے ایک آیت کے برابر، بس اس لیے مولا کیا کہتا کہ خدا کی قسم ہم وہ نوری جنہیں اللہ نے ہمیں اس نور سے پیدا کیا، کہ اللہ نے ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 جو ہے نور تک، اور ہر نور سے ہر پسینے سے منزل پسینہ تھا، اللہ نے ایک نبی یعنی نبی آل محمد کے پسینوں کے ایک برابر ایک نعرہ سلوات دے تو یہ مولائے کائنات کے کہنے کا مقصد کہ فضائل و مناقب میں ہم ہی نہیں مشہور بلکہ خالق کائنات کیا سمجھا، خود خالق کائنات کا جو ہے حبیب یعنی پیغمبر اسلام بھی سمجھا، ان کے تاریخ اور مدح میں رسول تاریخ شاہد کہ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے، اور مولا کائنات آگے سامنے بیٹھے کہا یا علی ما عرف الا اللہ عنہ، اے علی خدا کی قسم تجھے کسی نے نہیں پہچانا کما حق کو مگر میری ذات نے پہچانا، یا ذات خدا نے، لیکن جب علی بن ابی طالب کو کما حق کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے تو کما حق کو اس کی تاریخ یا توصیف کیا کر سکتا ہے۔ روایت مشہور و معروف ہے، سنے بھی ہوں گے کہ سلمان فارسی جو ہے مسجد رسول سے عبادت کر کے نکل رہے تھے، راستے میں بیچارے 2 بزرگ آ رہے تھے، اور جو ہی سلمان کی طرف نظر پڑی دونوں بزرگ کو، سلمان کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ہم جو ہے آ رہے ہیں سمجھا مسجد رسول سے۔ کہا مسجد رسول میں کون کون ہے؟ کہا ایک اللہ کا حبیب رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک اور شخص اس کے پہلو میں نماز پڑھ رہا ہے جسے میں کما حق کو نہیں پہچانتا کہ وہ کون ہے۔ یہ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے، شاید ہو سکتا ہے کوئی عرب آ کے نماز پڑھتا ہو اور یہ بھی ابھی داری سے پہچانتے نہ ہو۔ بہرحال سلمان اپنے چلے گئے اور یہ دونوں ہزار مسجد رسول میں کہ دیکھے کون ہے ان کے پہلو میں۔ جب یہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم مسجد میں جو مشغول عبادت ہیں، ایک جو ہے رسول خدا ہے اور دوسرا جو شیر خدا ہے، یعنی ایک جو ہے شمس نبوت ہے اور دوسرا قمر امامت ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے، ہم علی بن ابی طالب علی کو نہیں پہچانتے، سلمان فارسی علی کو نہیں پہچانتے جو ہم لوگ سے جھوٹ بول دیا۔
तो अली इब्न अबी तालिब हो गया कि नहीं कोई एक अरब के आदमी जिसे नहीं पहचानता हूँ, गीबत करने का, बुराई करने का उन्हें मौका। रसूलुल्लाह ने जैसे नमाज को तमाम की, दोनों हजरात ने कहा या रसूलुल्लाह आपको सलमान के बारे में यूँ कहते हैं कि सलमान मेरे अहले बैत से, सलमान मुझसे करीब है, मगर सलमान तो इतना सफ़ेद झूठ बोला समझा कि उसका सारा ईमान ही खत्म हो गया। पैगम्बर ही मुस्कुराए, कहा सलमान और झूठ, सलमान कभी मेरा झूठ नहीं बोल सकता, या और बात उसके हर बात में 100 राज हुआ करता है। कहा या रसूलुल्लाह हम लोगों से रास्ते में मुलाकात हुई थी, हमने पूछा कि मस्जिद में कौन कौन है, तो सलमान ने कहा कि रसूल खुदा है और दूसरा एक अरबी नमाज, एक शख्स नमाज पढ़ा जिससे मैं कमा हक को नहीं पहचानता। या रसूलुल्लाह क्या ये सलमान अली को नहीं पहचानते? जबकि सलमान हर रोज अपने रीश से, अपने दाढ़ी से समझा करे जहरा पर जादूकशी करते हैं। यही सलमान जो है पूरे दिन हसन और हुसैन को लेके कांधे पर घुमाया करते हैं। अब यही सलमान है जो हर रोज अली इब्न अबी तालिब की खाके कदम को उठा के अपनी आंखों का सुरमा बनाता है। यही सलमान है कि हर जगह हर मुकाम पर जो है फजाइल अली इब्न अबी तालिब का बयान करता है, और वो अभी तक अली को नहीं पहचाना, उस हमसे साफ झूठ बोल दिया। पैगम्बर इस्लाम फिर मुस्कुराए, तो अच्छा जाओ सलमान को बुलाओ। सलमान को बुला करके ले आओ। सलमान को बेचारे बुलाए गए। पैगम्बर ने कहा ये सलमान, ये दोनों हजरात तुम पर सख्त नाराज हैं। सलमान ने कहा सर या रसूलल्लाह ये हम पर नाराज नहीं है, बल्कि ये आपसे नाराज है। कहा सलमान ये कह रहे हैं कि सलमान ने जो है वो झूठ बयानी, किस बयानी से काम लिया और हक को छुपाए। सलमान ने कहा या रसूलल्लाह मैंने हक को नहीं छुपाया, बल्कि इन्होंने हक को छुपाया। जो हक की जो फजीलत जाहिर का नहीं हो, जाहिर नहीं किया। कहा सलमान तो फिर बताओ क्या इन्हें जवाब दे? कहा या रसूलल्लाह इन्होंने हमसे ये पूछा कि मस्जिद में कौन है, तो मैंने कह दिया कि एक अल्लाह का हबीब रसूल खुदा है, दूसरा एक शख्स है जिसको मैं कमा हक को नहीं पहचानता हूँ। या रसूलल्लाह कि आपने जुमे खुतबे में नहीं फरमाया था कि या अली मा अरफ़का इल्ला अल्लाह वाना, ये अली तेरी जात को कमा हक को मेरे और खुदा के अलावा कोई नहीं जानता। ये अल्लाह के हबीब जब आप और खुदा के अलावा कोई पहचानते नहीं, तो सलमान की क्या हिम्मत हो अली को पहचान लेता ये समझा कि हम लोगों को मार्फत नहीं होगी मौलाए कायनात की फजीलत क्या है, हम क्या शाफई जैसे इमाम शाफई को वो कह दिया कि वल्लाह खुदा की कसम मैं नहीं जानता, माता शाफई मर गया और आज तक ये फैसला न कर सका कि अली मेरा रब है या परवरदिगार आलम ये मेरा रब। वो कहता है ये वो खुद कहता है कि अगर फजाइल अली कहने वाले का नाम रिफ्स है, राफजी है, तो फिर सबसे बड़ा राफजी मैं हूँ, क्योंकि मौलाए कायनात में फजाइल बना दिया। तो मौलाए कायनात की जो समझा तारीफ या तौसीफ समझा या मदो से ना हमारी ज़ात जो है उनकी मदो से ना करने से समझा कि फजाइल शोहदा लिखते हैं समझा कि एक मरतबा मौला अब्बास रमदा जंगे सिफ़ीन, तो कितनी आपकी उम्र थी? मौला अब्बास की उस वक्त उम्र 11 साल। कब पैदा हुए थे? एक है 7 रजब, एक होता है 4 शबान, लेकिन हिजरी कौन सा था? 26 हिजरी। तो 26 हिजरी में आप पैदा हुए और मौलाए कायनात जब हो रहे इस्लाम के समझा चौथा खलीफा बने 35 में, और 36 हिजरी में जंग सिफ़ीन शुरू हुए। तो कुल 26 में से लेकर 36 तक लेके जाइए समझा 11 इधर घटाइए चाहे 11 उधर घटाइए, कुल लेकर 36 या 26 बन जाए। तो मौलाए कायनात उस वक्त मौला अब्बास की उम्र मुबारक जंग सिफ़ीन में कुल कितनी थी? 11 साल। जब आप जंग पे कर रहे थे नबूद अज़मत, तो आपको प्रयास नहीं करना, आपने मौलाए कायनात से कहा कि बाबा प्रयास मुझे करना। मौलाए कायनात अपनी जगह से उठे और एक जाम आप सख्त कर लिया, ला के मौला अब्बास मौला अब्बास ने पानी पिया, अपने आतश बुझाए और शुक्र खुदा। जो ही मौलाए कायनात की तरफ नजर पड़े तो क्या कहते हैं कि मौलाए कायनात का शुरुआत क्रिया जो है गुरु की बाबा जान उन्हें का सब का बेटा तुम्हारे प्यास की गलबे ने एक मौके को याद किया, जहाँ रवाने दरिया होने के बावजूद हमारे होठों तक एक कतरा पानी सलामदार बाबा जान ये बात ये कब होगा, किस सन होगा? इमाम ने फरमाया कि सन 61 हिजरी में ये वाक़
जनाब अब्बास ने पूछा बाबा क्या उस वक्त आप मौजूद न होंगे? इमाम ने फरमाया बेटा मैं उस वक्त मौजूद हूँ। कहा मेरे आका इमाम हसन इमाम हुसैन होंगे? तब बेटा हसन तो नहीं होंगे लेकिन हुसैन होंगे, वो भी तुम्हारे साथ प्यास करेंगे। जनाब अब्बास ने पूछा और ये बताइए कि हम लोग कौन सी खता कौन से कसूर होगा कि रवान दरिया के बावजूद हमें प्यास रखें? कोई खता नहीं, कोई कसूर नहीं, बल्कि तुम रफ़ाक़त हुसैन में प्यास रखते। फिर मौला अब्बास ने पूछा हुआ ये बताइए भैया कि ये कौन लोग हैं जो हमारे सिवाय मेरे आका हुसैन पर पानी बंद कर देंगे और रवानी दरिया के बावजूद उनके होठों के खतरा पाएंगे को जगह? इमाम ने फरमाया बेटा ये वही लोग हैं जो आज भी तेरे नजरों के सामने, ये हुसैन के लिए असहाब व इज्जा को भी भूखे प्यासे खत रहे हैं और तुम्हें भी ये पता। जनाब अब्बास ने कहा बाबा तो फिर बताइए कि उस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या हुई? इमाम ने फरमाया मेरे लाल जब ऐसा वक्त आ जाए तो अपने आप को फर्जंद रसूल सकलैन कर दो। और यही वजह है कि अब्बास अलमदार को बचपने से हुसैन की रिफाकत मदीना से ले करके असर आशूर तक जो अब्बास अलमदार ने कारनामे करबला में किसी शहीद ने अब्बास का वजूद लश्कर हुसैनी का एक इतिहास और हुसैन जनाब ज़ैनब को तो यकीन कि जब तक मेरा भैया अब्बास मौजूद है मेरे मजा हुसैन पर कोई ना जाने वाली वक्त गुजरता रहा। तारीख बताती है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्बास अलमदार को इज़्ने जिहाद दे देते तो करबला की जंग खत्म, लेकिन कहते हुए कि भैया अब्बास हमारे तरफ से खुदाई जल्दी फिकरा हुआ शेर कौन तलवार से दुनिया में रखा और हुसैनी से ख़याम को फुरा के किनारे से हटा करके दूसरी जगह पर यहाँ तक के 7 मुहर्रम है। 7 मुहर्रम पर संध्या को पानी भी बंद कर जब 9 मुहर्रम आया दौरान और 9 मुहर्रम को यौम तासुरा क्यों कहते हैं? इसलिए यौम तासुरा कहते हैं कि 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन तमाम जालिमों के नज़र में गिर और फौज अशकिया जो है अपने कसरत फौज और ताकत की बिना पर जो है खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे और कह रहे थे कि हुसैन का कोई मददगार नहीं जो मदद करने के लिए आएगा। भैया उसी खुशी में जो है नमाज़ें पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे। चले इमाम फरमाए हैं कि हमारा सलाम उस कमजोर जिसकी कमजोरी को देख करके दुश्मन अहले बैत जो खुशियाँ मनाए। इसलिए अल्लाह ने इन्हें फरमाया कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को कभी जो है वो खुदा न वो वक्त है 9 मुहर्रम के जब ये तय हो गया कि कल उम्र साथ इमाम हुसैन भी तय हो गया कि कल जंग होकर तो इमाम हुसैन आमादा हो गए कि अब तक जंग होकर मौला अब्बास खेमे में अपने तलवार के ऊपर सैकल एक मरतबा मौला अब्बास के कानों में घोड़ों की टापों की आवाज़ें और असले की चीमारी। मौला अब्बास अपने खेमे से उठे इमाम हुसैन के खेमे में कहा देख रहे हैं अब तो हमारे तरफ से खुदाई जब नहीं मौला आपका आपके उसूल पर हक नहीं पड़ रहा है। मकसद ये कि अब इजाज़त दे दिए ताकि मैं दुश्मनों से नहीं पढ़ कल तो आपकी तरफ से इब्तदाई जरूरत थी, आपके उसूल पर हर पा रहा था, लेकिन ये घोड़ों की टापों की आवाज़ें ये हथियारों की पुकारें कि मतलब कि लड़ने की। इमाम हुसैन सर झुकाए भैया अब्बास तुम्हें मालूम कि हम लोगों की ज़िंदगी की कल आखिरी शब्द भैया बेहतर ये कि हम लोग रात भर से बात करें, जाओ जाके फौज अशकिया से एक शब्द की मोहलत मांगो। अब्बास अलमदार उठे और घोड़े पर सवार जैसे घोड़े को एड़ लगा के आगे बढ़ना चाहते थे कि सुहैल इब्न खैल ले गए। मौला अब्बास आपको मालूम कि आपके बाबा ने आपको किस दिन के लिए भेजा था, बस ये सुनना था कि अब्बास अलमदार ने घोड़े पर एक रिकाबें टूट गई। कहा ज़ुहैर इस वक्त क्या शुजाअत का जोश दिलाते हो, अरे जरा इस रात की सुबह होने दो फिर देखना कि अब्बास क्या और अब्बास क्या। लेकिन अज़ादारों ये अब्बास का हौसला दिल के दिल ही में रह गया और मश्क सकीना की जिम्मेदारी ने अब्बास को जंग करती
खुदा की कसम अगर अब्बास की तलवार निकलती तो दुनिया खैबर की जंग का नक्शा देखती, मगर वो गाजी क्या करे जिसके हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी के बजाय मशके सकीना हो और नजर के सामने जो है फौज अशकिया के बजाय मासूम की भतीजी सूरत हो, जो बार बार कहते चचा जल्दी कीजिए, चचा प्यास से गला खुश्क हो रहा है, चचा देखिए मेरे अली असगर का भी गला खुश्क है। अज़ादारों मौला अब्बास ने इजाजत दी, खेमे में आए, कहा मौला ने पूछा इजाजत मिली, कहा हाँ आका इजाजत मिल गई। तारीख बता दी कि रात भर अहले बैत रसूल इबादत खुदा में गुजार दिए। ऐसी आवाजें आती थी जैसे शहर की मक्खियों की भनभनाहटें आती रहती हैं। सुबह आशूर आया और सुबह आशूर के वक्त इमाम हुसैन ने नमाज सुबह खत्म किया। उसके बाद जैसे ही सुबह आशूरा का लरसता हुआ सूरज नमदार अब्बास अलमदार नजर जैसे ही सुबह का आशूरा का रास्ता और सूरज नमदार हुआ, हुसैन ने अपनी मुख्तसर सी फौज को तरतीब जंग देने लगे कि एक बारगी फौज अशकिया की तरफ से तीरों और तलवारों और नेजों की बारिश में बरसने लगे। इमाम हुसैन ने अपने असहाब को इजाजत दी, बारी बारी असहाब जो है इमाम के कदमों पर कुर्बान हो गए। बस आपके बाद अजीजों की बारी आई कि एक मरतबा फिजाए करबला में बच्चे हुसैन की सदाया अलतश अलतश बुलंद करे थे। उसके बाद आदमी कहता है कि सकीना ने फौरन आवाज दी, आयन आयन अम्मी अबिल फैल अब्बास, अरे कोई है जो मेरे चचा अब्बास को बुलाए। किसी ने जाकर कहा अब्बास, अरे आपकी भतीजी आपको याद कर रही है। मौला अब्बास दौड़े हुए आए, कहा बेटी क्या हुक्म है, क्या कहना चाहती हैं? अर्ज करते चचा कि आप मुझे मदीना से इसलिए लाए थे ताकि मुझे प्यास से मार डाले। अरे देखिए मेरे भाई अली असगर भी प्यास से तड़प रहा है। जनाब अब्बास ने एक शर्त भरी, कहा अब्बास की जिंदगी पर खाक है कि भतीजी प्यासी रहे और अब्बास जिंदा रहे। कहा अच्छा बेटा अपनी मशकीजा ला के मेरे हवाले कर दो, अगर अब्बास पानी लाया तो खैर, वरना फिर मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मशके सकीना को अब्बास अलमदार दिए, लेने के बाद खिदमत इमाम सर झुकाकर खड़े हो गए। हुसैन ने कहा अब्बास खैर तो क्यों आए हो? कहा आका मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आका सकीना प्यासी है, भतीजी प्यासी रहे और अब्बास जिंदा रहे। मौला इसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि जाके मैं जंग शुरू कर लूँ। इमाम ने फरमाया अब्बास अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। कहा मौला अरे अब वो लश्करी कहाँ जिसका मैं अलमदार हूँ। बहरहाल अब्बास इसरार पर इसरार करते रखने के लिए तारीख बताती है कि हुसैन ने कहीं से भी इसने जहाद न दिया, मगर हाँ हुसैन ने बड़ी लचरता के साथ कहा मेरे भाई अब्बास अगर पानी के लिए जा रहे हो तो जाओ पानी का इंतजाम कर लो, मगर अरे अब्बास अरे फरात पर जाने से पहले अहले हरम से रुखसत ले लो, बीबी ज़ैनब से इजाजत ले लो। हज़ारों इमाम हुसैन को इल्मे इमामत से मालूम हो गया था कि अब अब्बास जो है जिंदगी अब्बास सही सलामत वापस न आए। मशके सकीना को लिया, ख़याम अहले हरम में गए, सैदानियों से रुखसत दिए, आखिर में जनाबे ज़ैनब के सामने आके खड़े। सानिए ज़हरा ने जैसे ही अब्बास अलमदार को देखा दिल धड़कने लगा, अरे इस वक्त मेरे शेर की तेवर ही कुछ और है। ऐसे ऐसे अब्बास मुझसे कुछ सवाल करना चाहता है, हाय मैं अपने अब्बास के सवाल को क्यों कर पूरा करेंगी। दिले ज़ैनब धड़क रहा था कि एक मर्द अली की बेटी ने हिम्मत करके पूछ लिया भैया अब्बास क्यों खामोश खड़े हो, बोलिए बोलिए ये बहन आपके ऊपर कुर्बान। अब्बास ने सर झुकाया, मजलूमियत ने आवाज दी शहजादी आया नहीं, आका ने मुझे भेजा आपकी खिदमत में। भैया खैर तो क्यों आका ने भेजा? कहा शहजादी अरे मैं जा रहा हूँ बच्चों के पानी की सबील करने के लिए, हुक्म इमाम है कि आपसे भी रुखसत ले लूं। अज़ादारो रावी कहता है कि जैसे ही सानिए ज़हरा ने सुना अपने हाथ को कलेजे पर रखा, थाम कर कहती है भैया अब्बास। अब ज़ैनब को यकीन हो गया कि ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। ए भैया
ایک مرتبہ میں بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی, بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ دیا تھا. میں نے پوچھا بابا سبب کیا ہے؟ کہا اے بیٹی زینب, ارے ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ ان بازوؤں میں ظالم ستم پرور لوگ تمہارے رسن باندھیں گے. میں نے کہا تھا بابا ارے جس کا شیر سا بھائی عباس ہو, کس کی مجال جو ہمارے بازوؤں میں رسن باندھے. مگر ہاں بھیا عباس, مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھیں گے. یا اللہ یہی وجہ ہے کہ عباس کی شہادت کے بعد اور حسین کی شہادت کے بعد ارے جیسے شام غریبہ کی سناٹا آئی, تمام بیویوں نے فریاد کرنا شروع کیا. آئے وہ شام غریبہ کا سناٹا, وہ زینب کا پہرا, وہ سکینہ کی بیتابی چچا کہاں ہو, ظالموں کے نرگے میں مجھے کیسے نیند آئی.